ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ವಿ ಪಿ ಸಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಪಿ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ AWS account. Okay, so here we can see so the VPC here we created with the network of 10.0.0/16. So inside that we are created two subnets, that is one public subnet and private subnet. Okay, so it will communicate through the router, then internet gateway. So through the internet gateway, so we can access the outside network. Okay, so how it is here it is showing we can create the VPC in the AWS console. Okay, so here we can see default VPC is there. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ VPC. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ VPC ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CADR ವ್ಯಾಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 10.0.0/24. ಓಕೆ, 10.0.0.0/16. okay, so this is our CADR block. Then click on create VPC. okay, so now VPC created. Okay, so then what we can do is we can create the internet gateway. Okay, so internet gateway, click on internet gateway. So here you can see if we click on this internet gateway, default one internet gateway will be there. So we are creating one more. Okay, give the name custom internet gateway. Okay, create internet gateway. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ we have to attach this internet gateway to VPC. Okay, select the internet gateway and click on this actions, then attach VPC. Okay, so it will come to the screen. ನಾವಿಲ್ಲಿ VPC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ VPC ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ನೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೂ ಸಬ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, one is public subnet, one more is private subnet. Okay, click on create subnet. Okay, so ನೀವಿಲ್ಲಿ VPC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is our VPC and here I am giving the name public subnet. Okay, preference availability zone you can give any, or else you no need to give, it will take automatically. So then this is our CADR block. Then subnet I am giving 10.0/24. Okay, so this is our subnet, public subnet. Okay, then click on create subnet. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, once again click on subnet, then select the VPC and give the name as private subnet.
availability zone you can select, or you can leave it. My private subnet 2.0. okay, click on create subnet. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ 2 ಸಬ್ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 2 ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಓಕೆ, create root table, select give the name as public root table. Here I am selecting the VPC, that is our custom VPC. Then click on create root table. Okay, so next now one more we have to create, that is a private root table. Again click on root table, give the name as a private root table, and select the VPC and click on root table. Okay, so ನಾವೀಗ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. this is our VPC. then what we have done is we created the internet gateway we created. So after creating internet gateway we have attached the internet gateway. Okay, so attached the VPC to the internet gateway. Okay, next what we have done, we have created 2 subnets, one is private, one is public. Okay, next what we have done, public root table we have created. Okay, one is public, another one is private root table. Okay, so this is these 4 things we have to create. After that, so once ನಾವು ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಡಿಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನು ನಮ್ದು ಇದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ 0.0.0/0. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ our server will communicate to the outside network using this internet gateway. Okay, so this address will help us to communicate outside network. Okay, then click on save changes. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಡಿಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ಎಡಿಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್. Okay, save association. Then we have to come to the private root table. Select the private root table. Then here we no need to add the roots. Okay, because this is for private. Okay, then we have to associate the subnet for this root table. Okay, again here you click on edit subnet association. In this we have to select the private subnet. Okay, for this root table. Okay, save association. Okay, so that's it. This is all about creating VPC with complete subnet, root table and internet gateway. Okay, once again I will explain. We created the VPC. Okay, VPC create ಮಾಡಿದ್ವಿ. VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗೆ
ವಿ ಪಿ ಸಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಬ್ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್ಟು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ complete VPC network. So now we can create one EC2 instance and we'll check. Okay, go to EC2 instance. So here click on launch instance. Name kodi. So this is for doing for testing VPC. Okay, then here you can ಇಲ್ಲಿ ನೀವು AMI ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಉಬುಂಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಉಬುಂಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ T2 ಮೈಕ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀಪೇರ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊಸದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ configuration setting. Okay, in network setting you have to edit this network setting. So ನಾವಿಲ್ಲಿ our VPC we have to select. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10.0.0.0.26 ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಟೋ ಅಸೈನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ VPC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ನೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಆಟೋ ಅಸೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP and security group, create security group. Okay, give the name, description, then that's it. Click on launch instance. Okay, okay, so now instance create ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So this is our instance. So select ಮಾಡಿ then click on connect. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so easy to connect, then click on here connect once again. ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸರ್ವರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಡೋ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. apt get update. I am giving the update command here. Let's check. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅವರ್ ಓನ್ VPC network. Okay, I hope this video is helpful. Thank you for watching. Hello guys, welcome back to my channel. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ,
So VPC is a virtual private cloud. So using this we can create our own network in AWS account. Okay, so here we can see so the VPC here we created with the network of 10.0.0./16. so inside that we are created two subnets, that is one public subnet and private subnet. Okay, so it will communicate through the router, then internet gateway. So through the internet gateway, so we can access the outside network. Okay, so so how it is here it is showing, we can create the VPC in the AWS console. Okay, so here we can see default VPC is there. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ VPC. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ VPC ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CADR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು 10.0.0/24. ಓಕೆ, 10.0.0.0/16. okay, so this is our CADR block. Then click on create VPC. okay, so now VPC created. okay, so then what we can do is we can create the internet gateway. okay, so internet gateway, click on internet gateway. So here you can see, if we click on this internet gateway, default one internet gateway will be there. So we are creating one more. okay, give the name custom internet gateway. okay, create internet gateway. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ we have to attach this internet gateway to VPC. okay, select the internet gateway and click on this actions, then attach VPC. okay, so it will come to the screen. ನಾವಿಲ್ಲಿ VPC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ VPC ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ನೆಟ್ we can create two subnet. okay, one is public subnet, one more is private subnet. okay, click on create subnet. okay, so ನೀವಿಲ್ಲಿ VPC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. so this is our VPC and here I am giving the name public subnet. okay, preference availability zone you can give any, or else you no need to give, it will take automatically. so then this is our CADR block. then subnet I am giving 10.0.1/24. okay, so this is our subnet, public subnet. okay, then click on create subnet. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, once again click on subnet, then select the VPC and give the name as private subnet. availability zone you can select or you can leave it. My private subnet 2.0. okay,
click on create subnet. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ 2 ಸಬ್ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 2 ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ private. Okay, create root table, select give the name as public root table. Here I am selecting the VPC, that is our custom VPC. Then click on create root table. Okay, so next now one more we have to create, that is a private root table. Again click on root table, give the name as a private root table, and select the VPC and click on root table. Okay, so ನಾವೀಗ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ VPC. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ is we created the internet gateway we created. So after creating internet gateway, we have attached the internet gateway. Okay, so attached the VPC to the internet gateway. Okay, next what we have done, we have created 2 subnets, one is private, one is public. Okay, next what we have done, public root table we have created. Okay, one is public, another one is private root table. Okay, so this is these 4 things we have to create. After that, so once ನಾವು ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಡಿಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನು ನಮ್ದು ಇದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ 0.0.0.0. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ our server will communicate to the outside network using this internet gateway. Okay, so this address will help us to communicate outside network. Okay, then click on save changes. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಡಿಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ಎಡಿಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್. Okay, save association. Then we have to come to the private root table. Select the private root table. Then here we no need to add the roots. Okay, because this is for private. Okay, then we have to associate the subnet for this root table. Okay, again here you click on edit subnet association. In this we have to select the private subnet. Okay, for this root table. Okay, save association. Okay, so that's it. This is all about creating VPC with complete subnet, root table and internet gateway. Okay, once again I will explain. We created the VPC. Okay, VPC create ಮಾಡಿದ್ವಿ. VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗೆ VPC ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಬ್ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್ಟು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ 2 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, so this is about creating complete VPC network. So now we can create one EC2 instance and we'll check. Okay, go to EC2 instance. So here click on launch instance. Name kodi. So this is for doing for testing VPC. Okay, then here you can ಇಲ್ಲಿ ನೀವು AMI ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಉಬುಂಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಉಬುಂಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ T2 ಮೈಕ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀಪೇರ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊಸದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವರ್ VPC ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10.0.0.0.26 ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ನೆಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಟೋ ಅಸೈನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. then so that's it. So this is our main network setting. Okay, now in network setting alli VPC select ಮಾಡಬೇಕು, subnet public subnet, so enable auto assign public IP and security group, create security group. Okay, give the name, description, then that's it. Click on launch instance. Okay, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so easy to connect, then click on here, connect once again. ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸರ್ವರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಡೋ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. apt get update, I am giving the update command here. Let's check. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅವರ್ ಓನ್ VPC network. Okay, I hope this video is helpful. Thank you for watching.